कांच खोले थोड़ा सा और पैसे लिए। उसके बाद बोले ठीक है काम हो जाएगा तुम्हारा। फिर यहाँ कल मिले तो मैं बात करने गई थी, ऊंधे सीधे बोलने लग गए। तो फिर मुझे भी गुस्सा आया, मैंने दे दिया 2 चाटा बाल पकड़ के। કાનૂની પગલાં લેવાનું પણ અમે બહુ જ ગંભીરતાથી વિચારી રહ્યા છીએ કે ટિકિટના નામે 1 લાખ રૂપિયા મારી પાસેથી લીધા છે। આ સૌથી મોટો આરોપ ભાવનાબેનનો, જેમણે કહ્યું કે 4 લાખ રૂપિયા નક્કી થયા હતા ટિકિટ માટે। હજુ સુધી તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો અત્યારે જ ન્યૂઝરૂમ ગુજરાતને સબસ્ક્રાઇબ કરો, ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફોલો કરો। જે ભાવના ગુપ્તા છે હવે મીડિયા સમક્ષ આવ્યા છે અને એમણે અમદાવાદ કોંગ્રેસનો જે આંતરિક વિખવાદ છે એને ખુલ્લો પાડી દીધો છે। એમણે આરોપ કર્યો છે સોનલ પટેલની સામે, જેની સાથે આ ઘટના બની છે એમના પર આરોપ કર્યો છે। એમનું કહેવું છે કે ટિકિટના નામે 1 લાખ રૂપિયા મારી પાસેથી લીધા છે। આ સૌથી મોટો આરોપ, સૌથી મોટા સમાચાર। એમણે આરોપ લગાવ્યો છે કે મારી પાસે ટિકિટના નામે 1 લાખ રૂપિયા લેવામાં આવ્યા અને મને ટિકિટ ન આપવામાં આવી। ભાવના ગુપ્તા એમણે આરોપ લગાવ્યો છે। એમણે કહ્યું કે સોનલબેન પટેલ એમના ઘરની નજીક કારમાં આવ્યા હતા અને બેઠા બેઠા મારી પાસેથી રોકડા 1 લાખ રૂપિયા લીધા હતા। આ આરોપ છે ભાવનાબેનનો, જેમણે કહ્યું કે 4 લાખ રૂપિયા નક્કી થયા હતા ટિકિટ માટે, જેમાંથી 1 લાખ રૂપિયા મારી પાસેથી લેવામાં આવ્યા પણ ટિકિટ આપવામાં ન આવી અને એ પછી એ પૈસા પણ મને પરત ના આપ્યા। એટલે સોનલબેન સાથે મારે ઝપાઝપી થઈ ગઈ। એટલે જે ઘટના થઈ છે એમાં જે કર્તા છે એણે સ્વીકાર કરી લીધું છે કે આ પ્રકારની ઘટના બની છે। હવે ભાવનાબેને શું કહ્યું એ પણ આપણે સાંભળી લઈએ। मैं भावनाबेन गुप्ता, आपका एजुकेशन कांग्रेस में क्या? मैं महिला प्रमुख हूँ सरसपुर रखियाल वार्ड से। आपने टिकट मांगा था रखियाल सरसपुर से, क्या हादसा हुआ कल आपको? अहमदाबाद शहर कांग्रेस समिति की प्रमुख सोनलबेन पटेल, उसको चाटा क्यों मांगा? सर उसमें ये हुई थी, शॉर्ट लिस्ट में नाम आया था हमारे घर से। तो सोनलबेन, पहले तो हिम्मत सिंह से बात हुई थी, तो हिम्मत सिंह सर ने बोला था कि जो है कि देखो मेरे हाथ में कुछ है नहीं, बराबर। फिर बाद में पता चला कि सोनलबेन के हाथ में है। उन्होंने ही बोला था सोनलबेन के हाथ में है सब कुछ। तो हमने बोला ठीक है चलो। तो हमने सोनलबेन को कोशिश किया था बात करने का वगैरह वगैरह। तो बोले ठीक है चलो, बात हुई हमारी सोनलबेन बोले ठीक है पार्टी फंड लगता है। जब शॉर्ट लिस्ट में नाम आ गया है तो पार्टी फंड बनता है, मतलब पार्टी को फंड देना पड़ता है। तो हमने बोला ठीक है, अच्छा मतलब पार्टी का फंड कितना होता है? तो बोले कि अभी तो 1 लाख रुपये तुमको देना पड़ेगा। तो हम सोचे कि अच्छा ठीक है 1 लाख रुपये की बात है, इधर उधर से करके उनको, वो भी 10 तारीख को रातों रात दिए हैं हमने पैसे। 10 तारीख को पैसे दिए हैं हमने, कैसे भी करके इधर उधर से करके 10 तारीख को। 1 लाख रुपये तो अभी कोई घर में रखता नहीं है, तो फिर करके दिए इधर उधर से। उसके बाद तो सोनलबेन आए, एक उनके घर के आसपास लोकेशन भेजे थे, लोकेशन नहीं भेजे थे मतलब वहाँ पे बुलाए थे हमको। तो हम गए वहाँ पे, तो कांच गाड़ी ओला करके आए थे, ओला करके आए थे। तो फिर उसमें क्या किया है, वो कांच खोले थोड़ा सा और पैसे लिए। उसके बाद बोले ठीक है काम हो जाएगा तुम्हारा। हमने बोला ठीक है। 10 को बैठ के 11 को बैठ के, 11 को तो दूसरे का नाम आया, शकील घाची का नाम, उनका किसका नाम आया। उसके बाद से तो हमने फ़ोन करना चालू किया 11 को। उनको जब जाहिर सभा हो गई तो जाहिरात हुए, सबका नाम निकल गया कि मतलब इनको टिकट दिया गया है। तो फिर हमने बोला कि ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। मैंने फ़ोन करना चालू करी तो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, फ़ोन नहीं उठाया। उस दिन से फ़ोन नहीं उठाया। फिर दूसरे से फ़ोन करवाए थे, पहले तो एक विनोद करके था, उससे फ़ोन करवाए थे कि तुम ईशनपुर में लड़ लो। तो हमने बोला ईशनपुर में कितने वोटिंग है? तो बोले कि एक 4,000, 4,500 के करीब हैं। तो बोले ठीक है। नहीं तो मैं बोली कि कमलेश कटारिया, तो हमने कुछ नहीं बोला। तो फिर कमलेश कटारिया बोला तू ईशनपुर से लड़ ले फ़ोन करके। तो हमने बोला तुम ही लड़ लो। तो बोले कि नहीं अरे तुमको माहौल पता है ना कैसा है, कांग्रेस में बाटला का नहीं, ये सब विरोध है। तो हमने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं तुम लड़ लो। हम तो रखियाल सरसपुर से, हमको चाहिए था, हम रखियाल सरसपुर में काम कर रहे थे, हम रखियाल सरसपुर से ही लेंगे ना, हम ऊसनपुर में कहाँ जाएंगे। ऐसे ही बात हुआ। फिर उसके बाद सोनलबेन फ़ोन बंद कर दिए। फिर उनको 11 तारीख से हमने ढूंढना चालू किया, कहीं नहीं, फ़ोन नहीं उठाए, कहीं मिले नहीं। ये यहाँ वहाँ बहुत जगह ढूंढे, कहीं नहीं मिले। अमराईवाड़ी में कार्यक्रम था, सुने, हमने सोचा था कि वहाँ आएंगे, वहाँ भी नहीं आए थे।
फिर यहाँ कल मिले तो मैं बात करने गई थी, उनसे सीधे बोलने लग गए। तो फिर मुझे भी गुस्सा आया, मैंने दे दिया 2 चट्टा बाल पकड़ के। कितने रुपये में बात हुआ था, क्या मांगा था? 1 लाख हमसे मांगे थे, बाकी बोले थे बाद में समझ लेंगे। 1 लाख रुपया हमने दिया है, बाकी बोले थे हम समझ लेंगे बाद में। पार्टी फंड में दिया तो पार्टी फंड की कोई रिसिप्ट नहीं, कोई रिसिप्ट नहीं, कोई नहीं, ऑनलाइन नहीं दिया। ऑनलाइन तो ले ही नहीं रही हैं, कैश मंगाए थे, कैश लेके गए थे हम। कोई ऑनलाइन लेता होगा? और कोई रिसिप्ट नहीं है, कोई रिसिप्ट नहीं दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा उनको शिकायत की इसके बाद? अभी कहीं नहीं मैं गई, अभी कल की ही बात है, तो मैं कहाँ जाऊँ? अब शिकायत क्यों करने का किसी से? हमको पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, हमको जो उसमें बैठे दलाल है, सोनल बहन की तरह दलाल है, दलाली का खाते हैं, उनसे दिक्कत है। और आपको क्या लगता है कितनी टिकट अहमदाबाद में ऐसे बेची गई होगी? 1 मिनट, कितनी टिकट अहमदाबाद में ऐसे बेची गई होगी? ये सब तो सर आइडिया नहीं है मुझे, क्योंकि मैं पहले से ही निकाल दी गई हूँ। 9 तारीख से जब मुझे 10-11 को टिकट नहीं मिला, उनको हाथ में पैसा चला गया, उसके बाद मेरे को कोई मैसेज नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फ़ोन नहीं आता है। आज भी मैं ग्रुप में તો આ જે नहीं રીતે हूँ। વિવાદ સામે આવ્યો છે, હવે જેમણે આ ઘટનામાં સોનલબેનના વાળ ખેંચ્યાનો દાવો કર્યો છે, જપાજપી કરી છે, એ ભાવનાબેન પણ સામે આવ્યા છે ને એમણે આરોપો લગાવ્યા છે કે મારી પાસેથી પાર્ટી ફંડના નામે 1 લાખ રૂપિયા લેવામાં આવ્યા છે। આપણી સાથે કોંગ્રેસના નેતા હેમાંગ રાવલ જોડાઈ ગયા છે। હેમાંગજી, સ્વાગત છે આપનું ન્યૂઝ રૂમમાં। હેમાંગજી, આ જે ઘટના બની છે, મતદાન થવાના પહેલા આ પ્રકારની ઘટના બનવી કોંગ્રેસ માટે એક ઝટકા સ્વરૂપ છે। આ પ્રકારની ઘટના આખરે કયા સંજોગોમાં બની છે, આપની શું પ્રતિક્રિયા છે? મને લાગે છે ત્યાં સુધી સોનલબેન અમારા વર્ષોથી કોંગ્રેસના એક મજબૂત આગેવાન છે। સોનલબેને ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના મહિલા કોંગ્રેસના પ્રમુખ તરીકે સમગ્ર ગુજરાતમાં યશસ્વી કામગીરી કરેલી છે। એ સિવાય તેઓ મહારાષ્ટ્રના પ્રભારી પણ રહી ચૂકેલા છે। મહારાષ્ટ્ર એટલે તમે સમજો કે એ રાજ્ય એવું રાજ્ય છે કે જ્યાં કોંગ્રેસની સરકાર હતી, સત્તા હતી અને સોનલબેન પટેલ પ્રભારી હતા। છતાં પણ આવા પ્રકારના કોઈ આક્ષેપો એમની પર થયા નથી કે આ બેને પણ કરેલા છે, પુરવાર થવાના નથી। કદાચ મને એવું લાગે છે કે માનસિક રીતે એમની ટિકિટ ફાળવણીની અંદર એ જે બેન આરોપ કરી રહ્યા છે, એમની પોતાની કદાચ કોઈ મહેચ્છા ઈચ્છા પૂરી ના થઈ હોય અને એના લીધે થઈને આવા પ્રકારના વક્તવ્ય આપતા હોય। મારે સોનલબેન જોડે પણ ચર્ચા થઈ છે। આ બાબતે કાનૂની પગલાં લેવાનું પણ અમે બહુ જ ગંભીરતાથી વિચારી રહ્યા છીએ અને બિલકુલ આવા પ્રકારની ઘટનાઓ જે છે એ બિનઅપેક્ષિત છે અને એના માટે સાબિતી હોવી જરૂરી છે। જેવી રીતે ભારતીય જનતા પક્ષના અત્યારના પ્રમુખ છે નવીનભાઈ, એની પહેલા પ્રમુખ હતા નડ્ડાજી, એની પહેલા પ્રમુખ હતા અલગ અલગ ગુના પ્રમુખ એમના એ કેમેરામાં લાઈવ ભાંગાળુ લક્ષ્મણજી કેમેરામાં લાઈવ 1 લાખ રૂપિયાની લાંચ લેતા એ જમાનામાં પકડાયા હતા અને કેમેરાએ તેને આખો એક્સપોઝ કર્યો હતો। એવા વખતે પણ તમે સમજો કે એમને પણ કોઈ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે ઉની આંચ નથી આવવા દી। એટલે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષને જે તે સમયે આંચ નહોતી આવી, એટલે શહેર કોંગ્રેસના પ્રમુખને તમે આંચ નહીં આવવા દો, એવો મતલબનું આ નિવેદન થાય હેમાંગભાઈ? મને લાગે છે મારા બોલેલા શબ્દોનો માલિક હું છું, નહીં કે તમે સમજ્યા કે આપણે દર્શક મિત્રો ઉપર પર જ છોડીએ છીએ આપણે હેમાંગભાઈ। એટલે મારા બોલેલા શબ્દોનો માલિક હું છું, નહીં કે તમે જે બોલો તે અથવા તમે। ચલો આપણે હેમાંગભાઈ આરોપની વાત કરીએ। હું એ જ કહું છું કપાસીભાઈ, એક વાત સાંભળો, હું આપને ખાલી એટલું જ કહું છું, હું આખી વાતને એ રીતે બોલવું છું કે ભાઈ એમના ઉપર તો લાખ રૂપિયા લેતા વિડીયો હતા, સામે ભાજપના પ્રમુખના વિડીયો હતા કરીએ છીએ અને એ વખતે પણ આવી ચર્ચા નહોતી થતી। તમારા જેવા પત્રકારો એ વખતે પણ હતા। આજે જ્યારે મુક્ત મને અમે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ અને એ ચર્ચાની અંદર હું આપને કહેવા માંગુ છું કે સહેજ પણ આ આરોપોમાં દમ નથી અને અમે જે તે વ્યક્તિ ઉપર કાનૂની પગલાં લેવા માટેની કાર્યવાહી આગળના દિવસોમાં કરવાના છે। હેમાંગભાઈ, 4 લાખ રૂપિયામાં ટિકિટ નક્કી થઈ હતી, 1 લાખ રૂપિયા એડવાન્સ લીધા હતા, એ પછી એમણે એ 1 લાખ રૂપિયા ટિકિટ ન મળી છતાં મને પરત ન આપ્યા, એટલે મારે આવું શબ્દશઃ ભાવના ગુપ્તા આરોપ કરી રહ્યા છે। આ અંગે શું કહેશો? હું એ જ કહું છું કે આ આરોપ જે છે એ બિલકુલ બેબુનિયાદ છે। કોઈ પણ જાતની એમની જોડે સાબિતી હોય અને પુરાવા હોય તો રજૂ કરે
અને અમે જ્યારે કાનૂની કાર્યવાહી કરીશું એમના ઉપર ડેફેમેશનની કાર્યવાહી, ત્યારે એ પુરાવા રજૂ કરે ને નહીં કરે તો હું વિનંતી કરું છું ન્યૂઝ રૂમને કે ફરીથી એકવાર અમારી જોડે આ બાબતે ચર્ચા કરે જે તે વખતે. 100%. હેમાંગભાઈ અમારી સાથે જોડાયા બદલ આપનો આભાર. તો હેમાંગભાઈ કહી રહ્યા છે કે પુરાવા હોવા જરૂરી છે. આ પ્રકારના આરોપ કરવા બહુ સામાન્ય છે અને કોંગ્રેસ પક્ષ હવે કાયદાકીય પ્રક્રિયામાં જવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. અમદાવાદમાં જે ઘટના બની છે સરસપુર રખિયાલ વોર્ડની અંદર સોનલબેન પટેલ સાથે કે જે શહેર કોંગ્રેસના પ્રમુખ છે એમની સાથે જે ઘટના બની, જેમણે કરી એ ભાવનાબેન પોતે પણ મીડિયા સમક્ષ આવ્યા. એમણે આરોપ લગાવ્યા કે 4 લાખ રૂપિયામાં ટિકિટ નક્કી થઈ હતી અને 1 લાખ રૂપિયા મેં એડવાન્સ આપ્યા હતા, પણ મને ટિકિટ પણ ન મળી અને એડવાન્સમાં મેં જે રકમ આપી હતી એ પણ મને પરત ન મળી. હવે કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા હેમાંગભાઈ રાવલ કહી રહ્યા છે કે કોંગ્રેસ આ આખા મુદ્દે કાયદાકીય પ્રક્રિયા કરશે અને માનહાનિનો દાવો કરશે ભાવના ગુપ્તા પાસે. એમણે જો આ નાણાં આપ્યા એના કોઈ પુરાવા છે તો એમણે પુરાવા રજૂ કરવા પડશે અથવા તો એમણે માફી માંગવી પડશે. આ પ્રકારની વાત અત્યારે થઈ રહી છે. સમગ્ર જે ઘટના છે એને લઈને કોંગ્રેસને એક મોટો ઝટકો કહી શકાય, કેમ કે એક માહોલ જે હોય છે એની અંદર ચોક્કસથી સવાલો ઉઠવા લાગે છે. સંગઠન ઉપર, સંગઠનની નીતિ રીતિ ઉપર, સંગઠનની જે કાર્યનીતિ છે એના ઉપર સવાલ ઉઠવા લાગે છે કે આખરે કયા સંજોગોમાં આવી ઘટના બની હશે કોંગ્રેસના પ્રમુખ સાથે કે જ્યાં એમને લાફો મારવાનો પ્રયાસ થાય, એમના વાળ ખેંચવાની હરકત થાય. ફરી એકવાર હું મારી ટીમને કહીશ કે ફૂટેજ ફૂલ સ્ક્રીનમાં બતાવે જ્યાં સોનલબેન સાથે એ ઘટના બની, એમના વાળ ખેંચવાનો પ્રયાસ થયો. તે અમદાવાદના સરસપુર રખિયાલ વોર્ડમાં એક કાર્યાલયના ઉદ્ઘાટન સમયે ઘટના બની છે. અમદાવાદ કોંગ્રેસના પ્રમુખ સોનલ પટેલ સાથે જ્યાં એમની સાથે લાફાકાંડ થવા જઈ રહ્યો હતો, પ્રયાસ લાફો મારવાનો થયો અને એ પછી વાળ પણ એમના જે ખેંચે છે એ દ્રશ્યો કેમેરામાં કેદ થઈ ગયા છે. ને જેમણે આ હરકત કરી છે ભાવના ગુપ્તા, એમણે સ્પષ્ટ સ્વીકારી પણ લીધું છે કે મારે સોનલબેન સાથે જપાજપી કરવાની નોબત એટલા માટે આવી કે એમણે મને ટિકિટ આપવા માટે 4 લાખ રૂપિયા માંગ્યા હતા અને એમાંથી 1 લાખ રૂપિયા એડવાન્સમાં મેં ચૂકવી દીધા હતા. સોનલબેન કારમાં આવ્યા હતા, એમણે મારી પાસેથી 1 લાખ રૂપિયા રોકડા કારમાં બેઠા બેઠા લીધા હતા. નાણાં લીધા બાદ એમણે કહ્યું કે હવે તમારું કામ થઈ જશે. એ પછી ટિકિટની વહેંચણી થઈ, ટિકિટની જાહેરાત થઈ અને જ્યારે ટિકિટની જાહેરાત થઈ તો એમાં મને ટિકિટ ન આપવામાં આવી. એ પછી મેં જે રકમ એડવાન્સ આપી હતી એ પરત માંગી તો મને એ રકમ પણ પરત નથી આપવામાં આવી. ભાવના ગુપ્તાએ જે આરોપ કર્યો છે એકવાર ફરી આપણે એ આરોપ સંભળાવી દઈએ કે ભાવના ગુપ્તાએ શું આરોપ કર્યો છે આ આખા પ્રકરણમાં. ભાવના ગુપ્તા જેમણે આ ઝપાઝપી કરી છે એમણે શું आरोप કર્યો છે એ સાંભળી લઈએ. सर उसमें ये हुई थी, शॉर्ट लिस्ट में नाम आया था हमारे घर से. तो सोनल बहन, पहले तो हिम्मत सिंह से बात हुई थी तो हिम्मत सिंह सर ने बोला था कि जो है कि देखो मेरे हाथ में कुछ है नहीं, बराबर. फिर बाद में पता चला कि सोनल बहन के हाथ में है. उन्होंने ही बोला था सोनल बहन के हाथ में है सब कुछ. तो हमने बोला ठीक है चलो. तो हमने सोनल बहन को कोशिश किया था बात करने का वगैरह वगैरह. तो बोले ठीक है चलो. बात हुई हमारी सोनल बहन बोले ठीक है पार्टी फंड लगता है. जब शॉर्ट लिस्ट में नाम आ गया है तो पार्टी फंड बनता है, मतलब पार्टी को फंड देना पड़ता है. तो हमने बोला ठीक है अच्छा, मतलब पार्टी का फंड कितना होता है. तो बोले कि अभी तो 1 लाख रुपये तुमको देना पड़ेगा. तो हम सोचे कि अच्छा ठीक है 1 लाख रुपए की बात है. इधर उधर से करके उनको, वो भी 10 तारीख को रातों रात दिए हैं हमने पैसे. 10 तारीख को पैसे दिए हैं हमने, कैसे भी करके इधर उधर से करके 10 तारीख को. 1 लाख रुपये तो अभी कोई घर में रखता नहीं है. तो फिर करके दिए इधर उधर से. उसके बाद तो सोनल बहन आए, एक उनके घर के आसपास लोकेशन भेजे थे, लोकेशन नहीं भेजे थे मतलब वहाँ पे बुलाए थे हमको. तो हम गए वहाँ पे तो कांच गाड़ी ओला करके आए थे. ओला करके आए थे तो फिर उसमें क्या किया है, वो कांच खोले थोड़ा सा और पैसे लिए. उसके बाद बोले ठीक है काम हो जाएगा तुम्हारा. हमने बोला ठीक है. 10 को मैं भावना बहन गुप्ता, आपका एजुकेशन कांग्रेस में किया? मैं महिला प्रमुख हूँ सरसपुर रखियाल वार्ड से.
सोनल बेन आपने टिकट मांगा था रखियाल सरसपुर से, क्या हादसा हुआ कल आपको अहमदाबाद शहर कांग्रेस समिति के प्रमुख है सोनल बेन पटेल, उसको चाटा क्यों मांगा? सर उसमें ये हुई थी, शॉर्ट लिस्ट में नाम आया था हमारे घर से। तो सोनल बेन पहले तो हिम्मत सिंह से बात हुई थी, तो हिम्मत सिंह सर ने बोला था कि जो है कि देखो मेरे हाथ में कुछ है नहीं, बराबर। फिर बाद में पता चला कि सोनल बेन के हाथ में है, उन्होंने ही बोला था सोनल बेन के हाथ में है सब कुछ। तो हमने बोला ठीक है चलो, तो हमने सोनल बेन को कोशिश किया था बात करने का वगैरह वगैरह। तो बोले ठीक है चलो, बात हुई हमारी सोनल बेन बोले ठीक है पार्टी फंड लगता है, जब शॉर्ट लिस्ट में नाम आ गया है तो पार्टी फंड बनता है, मतलब पार्टी को फंड देना पड़ता है। तो हमने बोला ठीक है, अच्छा मतलब पार्टी का फंड कितना होता है? तो बोले कि अभी तो ₹1,00,000 तुमको देना पड़ेगा। तो हम सोचे कि अच्छा ठीक है ₹1,00,000 की बात है, इधर उधर से करके उनको, वो भी 10 तारीख को रातों रात दिए हैं हमने पैसे, 10 तारीख को पैसे दिए हमने, कैसे भी करके इधर उधर से करके 10 तारीख को। ₹1,00,000 तो अभी कोई घर में रखता नहीं है, तो फिर करके दिए इधर उधर से। उसके बाद तो सोनल बेन आए, एक उनके घर के आसपास लोकेशन भेजे थे, लोकेशन नहीं भेजे थे मतलब वहाँ पे बुलाए थे हमको। तो हम गए वहाँ पे, तो कांच गाड़ी ओला करके आए थे, तो फिर उसमें क्या किया है, वो कांच खोले थोड़ा सा और पैसे लिए। उसके बाद बोले ठीक है काम हो जाएगा तुम्हारा। हमने बोला ठीक है, 10 को वेट किया, 11 को वेट किया, 11 को तो दूसरे का नाम आया, शकील गाची का नाम, उनका किसका नाम आया। उसके बाद से तो हमने फ़ोन करना चालू किया 11 को, उनको जब जाहिर सभा हो गई तो जाहिरात हुए, सबका नाम निकल गया कि मतलब इनको टिकट दिया गया है। तो फिर हमने बोला कि ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। मैंने फ़ोन करना चालू करी तो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, फ़ोन नहीं उठाया, उस दिन से फ़ोन नहीं उठाया। फिर दूसरे से फ़ोन करवाए थे, पहले तो एक विनोद करके था, उससे फ़ोन करवाए थे कि तुम ईशनपुर में लड़ लो। હજુ સુધી તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો અત્યારે જ ન્યૂઝરૂમ ગુજરાતને સબસ્ક્રાઇબ કરો, ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફોલો કરો।